তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমরা ত্রিপুরা চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে জেআরবিটি গ্রুপ সি এর উপর যে একটি কেস হয়েছিল হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার, সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো। গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম যে এই কেসটার এখনও জাজমেন্ট কপি আপলোড হয়নি। আজকে সেই কেসটার জাজমেন্ট কপি আপলোড হয়েছে। 24 পেজের একটি এক্সাম্পলারি জাজমেন্ট দিয়েছে হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা। সেই জাজমেন্টটি নিয়ে আজকে কথাবার্তা বলবো এবং হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার ফাইনাল ডিসিশনটা কি ইন দিস কেস, এবং whether 430 more experience will surely get the job of JRBT Group C or multitasking operator or not, সেটা নিয়ে আজকে কথাবার্তা হবে। তো ভিডিওটিতে যাবার আগে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল, আমাদের প্রতিবেদন যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে, ডেফিনেটলি প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। এখন আমি ভিডিওটি শুরু করছি, ভালোভাবে ভিডিওটি বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তো সর্বপ্রথম এই ভিডিওর জিস্টে আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই যে পিটিশনার is an SC category candidate who has participated in the JRBT Group C process, and according to him, he qualified the written examination by scoring 57 marks out of 170, but neither he was called for document verification nor for interview, ঠিক আছে? তো এটা ওর মেইন অবজেকশন ছিল এবং তারপরে ওকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি। তো তারপরে এই যে কেসটা অনেক দিন গড়ার পর একটি ফাইনাল জাজমেন্টের দিকে অনারেবল হাইকোর্ট গেছেন। এবং হোয়াট ইজ দ্য জাজমেন্ট অফ দ্য অনারেবল হাইকোর্ট, এটা 27 নম্বর প্যারাতে আছে, পয়েন্টে আছে। কনসিকুয়েন্টলি দ্য রিট পিটিশন ইজ অ্যালাউড, মানে রিট পিটিশনকে অ্যালাউ করা হয়েছে। রেসপন্ডেন্ট নাম্বার 4 to 7, মানে ব্যাপারটা হলো যারা স্টেট গভর্নমেন্টের লাইন ডিপার্টমেন্টস আছেন, রেসপন্ডেন্ট নাম্বার 4 to 7 আর ডিরেক্টেড to take up again the process of filling up for the rest of the vacant posts of LDC, junior junior multitasking operator, uncommon agricultural assistant TFS, where vacancies still remain, and in that process, firstly, the candidates who have already scored the cutoff marks, that is qualifying marks or above, in the written examination shall be called for document verification, and during that stage the respondent number 4 to 7 will ascertain the posts against which they actually applied for. Thereafter, separate list will be prepared postwise at the ratio of 1:3 on the basis of their merit position in the written examination, and the persons who come under the zone of consideration for calling for interview will only be called for such interview, and final list of selected candidates will be prepared and published thereafter. Simultaneously, respondent number 4 and 7 shall also revisit the vacancy position meant for reserved category of candidates in respect of the above posts under the advertisement in the light of discussions made in the paragraph 21 to 24 above. It is also clarified that candidates who, despite calling for interview in the earlier phase of selection process, remained unsuccessful will also be called for interview again if their name find place in the list prepared as per ratio of 1:3. তো এটার থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে সদ্য বাংলা ভাষায় যদি আমি তোমাদেরকে বলি, সেটা হলো যে জেআরবিটি আবার বলেছে যে যে ভ্যাকেন্ট পোস্ট এখনও আছে সেই ভ্যাকেন্ট পোস্টগুলিকে আবার ফিলিং আপ করার জন্যে, এবং প্রথমত দেখার জন্যে যে ক্যান্ডিডেটরা যারা অলরেডি মানে কাট অফ মার্কস স্কোর করে রেখেছে, কোয়ালিফাইং মার্কস অর অ্যাবাভ ফর দ্য রিটেন এক্সামিনেশন, শ্যাল বি কল্ড ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, and during that stage the respondent numbers 4 and 7 will ascertain the post against which they applied for, ঠিক আছে? Thereafter, separate list will be prepared postwise at the ratio of 1:3 on the basis of their merit position in the written examination, and the persons who come under the zone of consideration for calling for interview will only be called for such interview, and final merit list of selected candidates will be prepared and published thereafter. এখন ব্যাপারটা হলো যারা কাট অফ ক্লিয়ার করেছে রিটেনে, ওদেরকে আবার ডাকা হবে ফর ইন্টারভিউ, ঠিক আছে? এবং আই ডোন্ট নো হোয়াই অ্যানাদার ইন্টারভিউ ইজ রিকোয়ার্ড, বাট দ্য অনারেবল হাইকোর্ট হ্যাজ সেড কে একটা ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। Simultaneously, the respondent 4 and 7 shall also revisit vacancy position meant for reserve category. Reserve categories জন্য যে ভ্যাকেন্সি পজিশনটা আছে সেটাকে রিভিজিট করবেন in respect of the above said post and advertisement in light of the discussions made in paragraph আছে, এটা দেখে নিও। It is also clarified that the candidates who, despite calling for interview in the earlier phase of selection process, remained unsuccessful will also be called for interview if their name find place in the list prepared as the said ratio. মুদ্রা কথা হলো 430টা যে ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছিল সেটার ফিল আপ করার জন্য বলা হয়েছে যাদের কাট অফ মার্ক অলরেডি ক্লিয়ার হয়েছিল,
ঠিক আছে, ওদেরকে বলা হয়েছে টু ওদেরকে আবার ডাকার জন্যে, ওদেরকে আবার ইন্টারভিউ প্রসেসের জন্য এন্টার করার জন্য ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ক্যাটাগরি, এবং রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য যে ভ্যাকেন্ট পজিশনগুলি আছে সেটাকে রিভিজিট করার জন্যে। তো আমার যে সার্বিক ধারণা হলো যে ইফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা অ্যান্ড অবভিয়াসলি স্টেট গভর্নমেন্ট ইন ত্রিপুরা যদি এই ভার্ডিক্টকে চ্যালেঞ্জ না করে, দে ডু হ্যাভ দ্য অপশন অফ ডুইং এন অ্যাপিল অ্যান্ড কাউন্টার অ্যাপিল টু দিস ভার্ডিক্ট। If they are not doing any appeal and counter appeal to this verdict in the court of law, তাহলে 430 aspirants আবার ডেফিনেটলি পাওয়ার চান্সেস 100% আছে, কারণ এখন গভর্নমেন্ট এখন হাইকোর্ট বলে দিয়েছে তো ফিল আপ করার জন্য। এখন এখানে একটা ব্যাপার হতে পারে যে যেগুলো ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে সেগুলো 1 বছরের বেশি ভ্যাকেন্ট, সেগুলি ল্যাপস হয়ে গেছে। অনেকগুলো ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ইস্যুস আছে যেগুলো আমি ওপেন ফোরামে তোমাদেরকে এখন বললে তোমরা হয়তো জিনিসটা বুঝবে না। Whether the state government is willing to contest this case again through appeal, subsequent appeals or not, সেটা দেখার বিষয়। এবং যদি করে তো ভালো কথা, এবং যদি না করে তাহলে they have to go for the fill up process, and we will get to know this at a time frame mention করে দেওয়া হয়েছে next 6 months, 28 নম্বর প্যারাগ্রাফে, to make endeavor to complete the entire process within the next 6 months. So we will get to know within the next 6 months যে এই প্রসেসটাকে ফিল আপ হবে কি হবে না। তো এটাই হলো সার্বিক ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, এখানে লেখা আছে যে যারা যারা অলরেডি সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট, যাদের মেরিট লিস্ট অলরেডি পাবলিশ করা হয়েছে, there is no way, there is no process to not to inquire anything about them. They have already joined the service and they are immune in the system, ঠিক আছে? তো অ্যাকর্ডিংলি দে উইল নট বি মানে তাদের উপর কোনো ব্যাকফায়ার হবে না। রেস্ট অফ দ্য প্রসেস যেগুলো ফিল আপ হয়নি সেগুলো ফিল আপ হবে। তো এটাই হলো কোর্ট ভার্ডিক্ট, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্য ভার্ডিক্ট। বাকিটা তোমরা 24 পেজের ভার্ডিক্টটা আছে, আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দিতে পারি, তোমরা যদি চাও তাহলে ইউ ক্যান টেক ইট ফ্রম দ্য সেম, ঠিক আছে? তো এটাই হলো ব্যাপার। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ত্রিপুরা চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।